کہ جو کام جو نبی کرتا ہے وہی کام ولی کر رہا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے مقام کا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر رب لے لیتا ہے، تیرا تعلق دنیا سے توڑ دے گا، وَيُقْسِي قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ، ان کے دلوں کو تیرے اوپر سخت کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ تیری بات کو سنیں گے نہیں، کیوں؟ تو نے رب کو چھوڑ کے اس پر بھروسہ کی نہیں۔ بندوں کو دیکھ، سبب سمجھ، اصل سبب پہ طاقت پیدا کرنے والا وہی ذات ہے، دلوں کو سخت کر دے گا۔ وَيَقْبِضُ أَيْدِيَهُمْ عَنْكَ، اور ان کے ہاتھ تیری طرف سے باندھ دے گا، اور تجھے یَعْزِلُكَ عَنْ شَغْلِكَ، شغل کہتے ہیں آج کل آپ کا کیا شغل ہے، مینز آج کل آپ کیا جاب کر رہے ہیں، شغل مینز جاب کیا کر رہے ہیں، آج کل آپ کا کاروبار کیا ہے، تو پھر اللہ تیرے کاروبار کو تجھ سے چھین لے گا، تیرا کاروبار ختم ہو جائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ، وَيُغْلِقُ الْأَبْوَابَ فِي وَجْهِكَ، اور دروازوں کو تیرے چہرے پہ بند کر دے گا، تیرے لیے دروازے وہ بند کر دے گا، پھر جدھر جائے گا تیرا کام نہیں بن رہا۔ وَيُرَدِّدُكَ مِن بَابٍ إِلَىٰ بَابٍ، پھر دروازے پہ تجھے پھرنا پڑے گا، ہر ایک کے در پہ دستک دینی پڑے گی تجھے، تو ایک ہی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اللہ میں تیرے دروازے پہ آیا، سب کی پیشانیاں تیرے قبضہ قدرت پہ ہیں، میں تیرے در سے واپس گیا تو کوئی نہیں، میں آگے بھی کنگال ہوں، میں اب بھی کنگال جاؤں گا، پر جاتے ہوئے کیا کہوں گا؟ اس کے در سے خالی آیا جو اس رزق کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی، وَلَا يُؤْتِيكَ لُقْمَةً، نہ تجھے دے گا لقمہ، وَلَا ذَرَّةً، نہ ایک ذرہ دے گا، وَإِذَا دَعَوْتَهُ فَلَا يُجِيبُكَ، جب تو پکارے گا تو وہ جواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ تو مجھے چھوڑ کے گیا تھا، ادھر پھرتا رہا، نہیں میرے آگے اپنے سر کو جھکا، میں تجھے دوں گا۔ ایک بزرگ تھے، یہ توکل کی بڑی اعلیٰ شکل ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ توکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تو اتنا بڑھ گیا تھا کہ 4 مہینے تک دنیا سے رابطہ ہی ختم، یہاں کا کھانا پینا ختم، وہاں کا کھانا پینا شروع ہو جاتا تھا۔ اس میں کبھی ڈسکس کریں گے، ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ کھلاتا اور وہ پلاتا ہے۔ میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، حالانکہ میرا نبی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بول رہا ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے، جب وہ کھا پی نہیں رہا تو یہ تو جھوٹ ہوا نا۔ صحابہ نے کھانا پینا بند کیا تو رنگ پیلے پڑ گئے، تو نبی کہہ رہا ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے وہ کھلا، تو ابھی نہیں، ابھی مجھے گفتگو آگے نہیں جا رہی ہے۔ وہ بزرگ گھر سے نکلے، عورتوں کو فکر رہتی ہے روٹی کی، تو جب گھر سے نکلو یا گھر آ رہے ہو تو ضرور کال کر کے اس کی ضرور گروسری کوئی نہ کوئی چیز ضرور ختم ہوگی، یا روٹی ختم ہوگی یا دودھ ختم ہوگا، ان کو فکری اسی چیز کی رہتی ہے۔ ولی اللہ گھر سے نکلے، بولی آج آپ کوئی جا کے نوکری کر لیجئے گا، گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو ہیں پہلے سنت کے مطابق جو حضور نے کہا راستے میں نوکری تلاش کی نہیں ملی، سیدھا جا کے دریائے دجلہ کے کنارے پہ، جس کو آپ دجلہ کہتے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پر مصلی بچھایا، نفل شروع کر دی۔ شام ہوئی، مصلی رکھا، گھر چلے گئے، شولڈر پہ رکھا، گھر گئے۔ نوکری ملی؟ ہاں نوکری کی، کہہ رہا تھا کل آ جانا، پھر عورت سمجھ نہیں چل کسی فیکٹری میں کی، تو اصل نوکری تو یہ ہے نا کہ ساری عبادت کرتے رہو ہر وقت، تو بچھا کے مصلی نفل پڑھتے رہے۔ بیوی پوچھا نوکری ملی؟ ہاں ملی۔ دوسرے دن گئے، پھر کوئی نہ ملی مزدوری، مصلی بچھایا، صبح سے تو روتے رہے، اللہ کل تو اس کو کہہ آیا تھا نوکری ملی، اب پوچھے گی کہ وہ تمہیں کہا تھا کہ آٹے کے لیے پیسے لانا، تو کہاں سے ملے؟ تو شام ہوئی، کہا چلو شام کو جاؤں گا۔ گھر پہنچے تو دیکھتے بیوی روٹیاں پکا رہی، چولہے میں لکڑیاں جل رہی، پوچھتے یہ کون دے کے گیا؟ وہ جہاں کل آپ نوکری پہ گئے تھے نا، اس نے بندہ بھیجا اور کہا اپنے خاوند سے کہنا نوکری پکی، تو کام جاری رکھ، رزق ہمارے سے۔ یہ جب اتنی بلندی پہ جب پہنچتے، یہ توکل جب خدا پہ ہو جاتا، یہ ولایت بڑا مشکل جو ہوتا ہے نا، ابھی ٹاپک نہیں میرا یہ، تو جب تم اس پہ بھروسہ کرتے پھر وہ کہاں سے دیتا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم کل ذالک لشرکک بہ واعتمادک علی غیرہ، سب کچھ تیرے شرک اور غیر خدا پر اعتماد کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کیوں بند ہوا؟ تو نے شرک، یہ کیوں ہوا؟ تو نے غیر پر اعتماد کیا۔
वतालबे का निअमहु मिन गैरिही, तूने नेमत को तलब किया गैर से, मासियत पर तूने मदद चाही गुनाहों से, वराइतहु जरा अला कसीर मिन हाज़ल जिन्स, इस किस्म के लोगों के साथ अक्सर होते हुए मैंने देखा है। ये फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, वहुवल अग़लबु फिल आसीना, ज्यादातर ये वो लोग करते हैं जो गुनाहगार हैं, ऐसा काम वो लोग करते हैं। वमिनहुम मन यतदारकुल अम्र बित्तौबत, और बाज़ गुनाहगार ऐसे हैं कि तौबा जो है वो तौबा से तदारुक कर लेते, तलाफी कर लेते। क्या करते? फौरन तौबा करते, अल्लाह माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गए। फयक़बलुल हक़्क़ु अज़्ज़ व जल्ल तौबतहु, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर लेता। व यंज़ुरु इलैहि बिर्रहमति, और उसकी तरफ रहमत से नजर फरमाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुनाहों से तौबा करता है वो इसी तरह हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह ऐलान फरमाता है, आ गया मेरा बंदा वापस, आज उसने तौबा की है, जाओ फरिश्तों में ऐलान करो, इसकी और मेरी दोस्ती दोबारा से बहाल हो गई। तो अब्दुल कादिर जिलानी, ये देखो, ये है 11वीं वाले। लोगों ने 11वीं को पता नहीं क्या मशहूर है समझे, शायद कुछ क्लब होता है, बीच में 3-4 बंदे डांस कर रहे होते हैं। ये है 11वीं शरीफ, और ये उसमें भी नहीं बातें मिलेंगी जिन्होंने ऊपर दरसे कुरान लिखा होगा। ये बातें सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रखो। क्यों? जिसका खुतबा और जिसकी किताब पढ़ो, फौरन उसकी रूहानियत उस बंदे के साथ शामिल हो जाती है। तो अब्दुल कादिर जिलानी का इसलिए 11वीं से कोई घर खाली ना हो, हर जगह गौस पाक का जिक्र करो। देखो कितनी प्यारी बातें उन्होंने, इसमें से कोई बात ऐसी बताओ जो शिरक की हो, कोई बात ऐसी बताओ, वो तो हर बंदे। और फिर अगला जुमला सुनिए, क्या गजब का जुमला कहा, वयुआमिलुहु बिल करम, फिर वो मामला करता है करम से, वल लुत्फ़े, मेहरबानी से मामला फरमाता है। या खल्क़ल्लाह, अब ये जुमले के तेवर देखिए, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, या खल्क़ल्लाह, ऐ अल्लाह की मखलूक, तूबू, तौबा करो, या उलमाओ, या फुक़हाओ, या ज़ुहादो, या उब्बादो, मा मिनकुम इल्ला मन यस्तजाबु इला यहताजु इला तौबतिन अख़बारुकुम, ऐ मौलवियो, ऐ उलमा, ऐ फुक़हा, ऐ ज़ुहाद, ऐ उब्बाद, हर एक तुम में से मुहताज है कि वो रब की बारगाह में सर झुकाए और तौबा करे। होए होए होए, मैं देख रहा हूं एक नजर से कि क्या आलम होगा कि 70,000 के मजमे में बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े मुफक्किर हैं, बड़े बड़े फुक़हा हैं, उसमें कितनी 500 के करीब दबाते हैं, इतने ही पेन हैं, पेन लिखते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डायरियां हैं। अब्दुल कादिर जिलानी जोबन पे जुमला बोल रहे हैं, या उलमाओ, या फुक़हाओ, या ज़ुहादो, आओ तुम सब के सब इस बात के मोहताज हो कि हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। रब को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो तौबा करना है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के असर और रसूल को समझ ही नहीं पाए, कभी उनको पढ़ते तो समझते। एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह क्या कहते हैं, कहते हैं कि मंसूर हल्लाज के वक्त पे मैं होता तो मैं उसको समझाता। अगर किसी ने उसको पढ़ा है तो मेरा जुमला सुनिए अभी। बड़ी पावरफुल शायद 500 उसके शागिर्द उसके साथ चलते थे, इब्ने हलाज के साथ 500। होता क्या है, जब आदमी विलायत में जाता है तो पीर का होना बड़ा जरूरी है, वरना शैतान तुम्हारी 1 मिनट में वाक लगा देता। उसने बड़े बड़े गौस ऊपर से गिरा के नीचे धर्म तबाह कर दिए। ये छोटा मोटा बंदा क्या चीज उसकी आगे, जो भी शुरू हुआ वो क्या शायद, इसलिए पीर होता, पीर पीछे देख रहा होता इस वक्त किस जगह पे है। इस वक्त सावरपिया कलियर शरीफ को सबसे पहले दिल्ली की सल्तनत दी थी बाबा फरीद ने, आपको शायद मालूम ना हो, कलियर की बात में मिली। बाबा फरीद जिसको मुरीद बनाते थे तो उसको परवाना लिख के कहते थे, जाओ जमालुद्दीन के पास जाओ, उससे जाके साइन करवाओ, वो साइन कर दे तो तेरी खिलाफत पक्की, वरना तेरी खिलाफत पक्की नहीं। बाबा फरीदुद्दीन के शकल ने अपने भांजे को, सावरपिया कलियर को, दिल्ली की सल्तनत दी थी पहले। ये गए, शाम का टाइम हो गया, जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये इमाम आजम की औलाद से थे, कह लगे भाई देर होगी, शाम हो गई, रोशनी नहीं है, हम तुम्हें सुबह साइन करके देंगे। थक से सावरपिया ने इशारा किया, उंगली को पूरी टॉर्च बना दिया, ये लो देखो साइन करो। बोले रोशनी कम है, फुल टाइट रोशनी कर दी, काम कर। ऐसे चेहरा देखिए, बाबा तू तो दिल्ली तबाह कर देगा, जा भाई तुझे करना, मैं साइन नहीं करता। वो इतना जलाल वाला, तू तो दिल्ली पूरी तबाह कर देगा। पकड़ा, खिलाफतनामा पढ़ दिया। तो उस वक्त बाबा फरीद पाक पतन में बैठे थे, क्या लगे ले भाई अब पता नहीं क्या होता है, 2 शेर आपस में लड़ रहे। अब देखो होता क्या है। तो गुलाम बाबा